Hello students, today I will discuss about the conservation laws. In classical physics we usually deal with 4 conservation laws and they are law of conservation of energy, law of conservation of linear momentum, law of conservation of angular momentum and then law of conservation of charge. Before going to discuss about these laws, first you need to understand what is the meaning of conservation laws. You see, there are some quantities which are always remain unchanged with time, or we may say that they always remain constant with respect to time, and those quantities are called conserved quantity. And the laws which govern or control the conservation of these quantities are called conservation laws. Moi koisu je kisuman quantity ase jibilak quantity homoyor hoite holoni nohoy teti hoday eke thake orthat teti dhrubok jak niki ami kau conserve mane hoise constant thoka remain same mane dhrubok jitu niki hoday eke thake he tenekwa quantity bilakoke ami conserve quantity buli kau aru he conserve quantity bilakor logot jibilak law involve hoi thake हे लॉ बिलाकोके आमी कंजर्वेशन लॉ বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু আমি कंजर्वेशन लॉ আমি ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সত চাৰিটা জেনাৰেলি চাৰিটা পাম আৰু আমি এই চাৰিটাৰ বিষয়ে ওয়ান বাই ওয়ান আমি ডিসকাস কৰিম ফাৰ্স্ট অফ অল উই উইল সি হোৱাট ইজ ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ এনাৰ্জি according to law of conservation of energy can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to another, or we may say that total energy of an isolated system always remains constant. তেনেহলে আমি কি পালো যে law of conservation of energy মানে ভৰৰ শক্তিৰ সংৰক্ষণৰ সূত্ৰ তোমালোকে এটো অলৰেডি পাইছা আগত এই লটোৱে কয় যে আমি শক্তিৰ সৃষ্টি বা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰো আমি শক্তিক কেৱল এটাৰ ওপৰৰ পৰা আন এটাৰ ওপৰলৈ ৰূপান্তৰহে কৰিব পাৰো এটোই হৈছে law of conservation of energy. You have heard about different form of energies, for example kinetic energy, potential energy, electric energy, light energy, thermal energy, etc. So according to this law we cannot create or destroy any kind of energy, but we can transfer one form of energy into another. That means, for example, we can transfer electric energy into light energy. We can transfer kinetic energy into potential energy. Okay? মই কৈছো কি যে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি বিষয়ে জানা স্থিতি শক্তি শুনিছা গতি শক্তি শুনিছা পোহৰ শক্তি তাপ শক্তি শুনিছা গতিকে আমি সেই শক্তিবিলাক আমি সৃষ্টি বা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰো আমি এটা শক্তিক বেলেগ এটা শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো যেনে বৈদ্যুতিক শক্তিক আমি কি কৰিব পাৰো পোহৰ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো এটোই হৈছে ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ এনাৰ্জি এই লটো ভালদৰে বুজিবৰ কাৰণে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দি দিওঁ তোমালোকে সাপোজ এটা বডি এটা কনসিডাৰ কৰা এই বডিটো ৰেষ্টত আছে since the body is at rest so kinetic energy of this body will be equal to 0 আমি ধৰি ললো ইয়াৰ potential energy equal to 10 ঠিক আছে 10 বুলি ধৰি লৈছো now if I release this body then it will go in the downward direction আমি বেলেগ এটা পজিশন কনসিডাৰ কৰিলো এটা ফাৰ্স্ট পজিশন আছিল এটা বেলেগ এটা পজিশন কনসিডাৰ কৰিলো এটা এই পজিশনলৈ আহোতে তাৰ ইয়াৰ ভেলোসিটি আহি গল তো এতিয়া মানে ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি 0 হৈ থাকিব নোৱাৰে আমি কনসিডাৰ কৰিলো ইটস কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু 2 তেনেহলে অটোমেটিক্যালি ইয়াৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হৈ যাবগৈ 8 মানে কি হল আগৰ ইয়াত 10 আছিল এতিয়া 8 হৈ গল মানে কি হৈ গৈছে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি তো কলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে ইয়াত কাইনেটিক এনাৰ্জি যে 2 পালো এটো নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰা নাই আমি ইয়াত কি হৈছে ট্ৰান্সফাৰ অফ এনাৰ্জি হৈছে মানে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছে বাট হোৱাট এবাউট দ্য টোটাল এনাৰ্জি will be equal to 10 2 plus 8 equal to 10 মানে টোটাল এনাৰ্জি ইয়াত যিমান আছিলে ইয়াতো একেটাই আছে কিন্তু অকল ট্ৰান্সফাৰ অফ এনাৰ্জি হৈছে কথাটো বুজিলা তো তেনেকৈ আৰু এটা বেলেগ এটা পজিশন যদি কনসিডাৰ কৰে ইয়াত যদি কেনেবাকৈ কাইনেটিক এনাৰ্জি যদি 5 হৈ যায় তেনেহলে অটোমেটিক্যালি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি will be equal to 5 তো টোটাল এনাৰ্জিটো 10 এই থাকিব that means the total energy of the system is always constant কিন্তু ইয়াত কি হৈছে কাইনেটিক আৰু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ভ্যালু কিটা চেঞ্জ হৈ আছে ঠিক আছে এটো আছিল ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ এনাৰ্জি এতিয়া আমি নেক্সট লটো লৈ যাওঁ নেক্সট লটো হৈছে law of conservation of linear momentum
According to this law, in the absence of an external force, the linear momentum of a system remains unchanged. কি বুলি ক'লে যে যদি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নাথাকে এটা ছিষ্টেমৰ ওপৰত তেনেহ'লে সেই ছিষ্টেমটোৰ লিনিয়াৰ মোমেণ্টামটো সদায় কনষ্টেণ্ট থাকে বুলি ক'লে এতিয়া লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম কি আছিলে মনত আছে নহয় লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ মাছ এণ্ড ভেলচিটি লিনিয়াৰ মোমেণ্টাম ইজ ডিনোটেড বাই পি then p will be equal to m into v mass into velocity যেটো নেকি কোৱা হয় অসমীয়াত ৰৈখিক ভৰবেগ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা there are two kind of momentum one is linear momentum and another one is angular momentum we get the linear momentum in case of a linear motion of a body and we get the angular momentum in case of angular motion or rotational motion মানে এটা বডি যদি এটা লিনিয়াৰ মোশনত যদি যায় হি যদি স্ট্ৰেট লাইন পাথত যদি যায় তেনেহলে আমি তাত কি পাম লিনিয়াৰ মোমেন্টাম পাম আৰু এটা বডি যদি এনেকৈ ৰটেশনাল মোশনত থাকে ঘূৰি থাকে তেনেহলে তাত আমি কি পাম এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম পাম এতিয়া আমি কাৰ কথা পাতি আছো হিয়াৰ উই আৰ টকিং এবাউট লিনিয়াৰ মোমেন্টাম আৰু ইয়াত কি বুলি কৈছে যে যদি এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স নাথাকে এটা সিস্টেমৰ ওপৰত তেনেহলে তাৰ লিনিয়াৰ মোমেন্টামটো সদায় কনস্ট্যান্ট থাকে বুলি কৈছে ঠিক আছে এটা মই এক্সাম্পলৰ হয় তোমালোক দেখাইছো ধৰি লোৱা এ ডাষ্টাৰটো লিনিয়াৰ মোশনত আছে and its mass is 2 kg and its velocity is 5 meter per second আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো যদি ইয়াৰ মাস 2 kg আৰু যদি velocity 5 meter per second হয় তেনেহলে লিনিয়াৰ মোমেন্টাম কিমান হ'ব its linear momentum will be equal to 2 into 5 equal to 10 meter এতিয়া এই বডিটোৰ ওপৰত যদি কোনো এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স যদি এক নকৰে তেনেহলে কি হ'ব ইয়াৰ লিনিয়াৰ মোমেন্টামটো সদায় 10 এই থাকিব মানে আমি যদি এনেকৈ এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স যদি ইয়াত দি নিদু বা এক যদি এৰি দিলে কি হ'ব গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে তললৈ পৰি যাব তাৰ তললৈ গছি গলে তাৰ ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈ যাব ভেলোসিটি চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাবগৈ তাৰ মোমেন্টামটো চেঞ্জ হৈ যাব গতিকে আমি ইয়াত পালো যে যদি কোনো যদি এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স নাথাকে তেনেহলে এটা সিস্টেমৰ লিনিয়াৰ মোমেন্টামটো সদায় কনজাৰ্ভ থাকিব এটোই হৈছে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেন্টাম এতিয়া আমি নেক্সট লটো লৈ যাম নাও উই উইল সি হোৱাট ইজ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম according to this law in the absence of an external torque the angular momentum of a system remains unchanged তোমালোকে এই ওয়ার্ডটো নতুনকৈ পাইছা টর্ক আগতে পোৱা নাই তো কি হয় মই কম বাৰু সো টর্ক একো নহয় টর্ক এটা ফোর্সে হয় মানে ইন কেস অফ লিনিয়াৰ মোশনত ফোর্সে যেটো রোল প্লে কৰে ইন কেস অফ রোটেশনাল মোশনত টর্কে হেতু রোল প্লে কৰে মানে আমি রোটেশনাল মোশনত ফোর্সকে আমি টর্ক বুলি কম কি কৈছো বুজি পাইছা সো উই গেট দ্য এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম ইন কেস অফ রোটেশনাল মোশন হয় না এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম কেতিয়া পাম রোটেশনাল মোশনতে পাম আৰু রোটেশনাল মোশনত যেটো ফোর্স থাকিব তাকে আমি কি বুলি কম টর্ক বুলি কম ঠিক আছে আৰু এই লটোৱে কৈছে যে যদি এটা সিস্টেমৰ ওপৰত যদি এক্সটাৰ্নাল টর্কে যদি এক কৰি নাথাকে রোটেশনাল মোশনত থকা সিস্টেম এটা যদি এক্সটাৰ্নাল টর্ক নাথাকে তেনেহলে এই সিস্টেমটোৰ টোটাল এঙ্গুলাৰ মোমেন্টামটো সদায় কনস্ট্যান্ট থাকে যেনে আগৰটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ লিনিয়াৰ মোমেন্টামত কি পাইছিলো ইফ দেয়াৰ ইজ নো এক্সটাৰ্নাল ফোৰ্স এক্টিং অন এ সিস্টেম দেন ইটস লিনিয়াৰ মোমেন্টাম উইল অলৱেজ ৰিমেইনছ কনস্ট্যান্ট ইয়াতো একেটাই কৈছে কিন্তু তাত খালি ফোৰ্স আছিল ইয়াত টৰ্ক কৈ দিলো কথাটো একেটাই ঠিক আছে এতিয়া চোৱা angular momentum is equal to the product of moment of inertia and angular speed angular momentum is denoted by L moment of inertia is denoted by I and angular speed is denoted by omega এটা মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া তোমালোকে আগতে পোৱা নাই এটা মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া কি হয় ডিটেইলত আমি পঢ়িব লাগিব তোমালোকৰ সিস্টেম অফ পাৰ্টিকলছ বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে তাত আমি ডিটেইল পঢ়িম এতিয়া এটোৱে জানিলো যে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া প্লেজ দ্য সেম ৰোল এজ মাস ইন রোটেশনাল মোশন মানে লিনিয়াৰ মোশনত মাসে যেটো ৰোল প্লে কৰে রোটেশনাল মোশনত মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হেতু ৰোল প্লে কৰে মানে যেনেকৈ ফোৰ্সক আমি রোটেশনাল মোশনত টর্ক হিচাপে পাইছিলো এতিয়া আমি রোটেশনাল এতিয়া আমি ইয়াত কি ক'ব পাৰো যে মাসক যেটো লিনিয়াৰ মোশনত যেটো কাম কৰে রোটেশনাল মোশনত মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া হেতু কাম কৰিব আৰু মোমেন্ট এন্ড এঙ্গুলাৰ মোমেন্টামটো কি হয় ইট ইজ ইকুৱেল টু দা প্ৰডাক্ট অফ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়া এন্ড এঙ্গুলাৰ স্পীড এতিয়া এটো মোমেন্ট এঙ্গুলাৰ মোমেন্টামটো কেনেকৈ কনজাৰ্ভ থাকে তাৰ কাৰণে মই এটা এক্সাম্পল এটা তোমালোকক দেখুৱাম so let us consider an object which is rotating about this axis this object is rotating about this axis suppose at this position the moment of inertia of the body is suppose 2 and its angular speed is 5 so its angular momentum will be equal to 10
since angular momentum is the product of moment of inertia and angular speed. So its angular momentum is equal to 10. Now consider another position of this body. Suppose this is another position of this body. Now at this position, suppose its moment of inertia is 5. Then its angular speed will become 2, so that its total angular momentum remains constant. কি ক'লো বুজিলা নে? এই বডিটো ৰটেট কৰি আছে এবাউট দিছ এক্সিছ। আমি এইটো পজিশ্যনত আমি তাৰ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া আই ভেলুটো লৈছিলোঁ 2 বুলি, আৰু ইয়াৰ এইটো কি আছিলে, এইটো এংগুলাৰ স্পীড ওমেগাৰ ভেলুটো লৈছিলোঁ 5 বুলি। তেনেহ'লে আমি এংগুলাৰ মোমেণ্টাম পাইছিলোঁ 10 বুলি পাইছিলোঁ। এতিয়া আমি আনাদাৰ পজিশ্যন এটা কনচিডাৰ কৰিলোঁ। ইয়াত কি হৈ গ'ল, ইয়াত আমাৰ আইৰ ভেলুটো 5 পাই গ'লোঁ, আৰু ওমেগাৰ ভেলুটো তেতিয়া অট'মেটিকেলি 2 হৈ যাব, আৰু আল্টিমেটলি গৈ পিনে ইয়াত টোটেল এংগুলাৰ মোমেণ্টামটো 10 পাম। মানে কি হৈছে, দুইটা পজিশ্যনতে টোটেল এংগুলাৰ মোমেণ্টাম ছেইম আছে। মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দ্য এংগুলাৰ মোমেণ্টাম অফ দ্য বডি ইজ কনজাৰ্ভড। ইয়াত কিন্তু কণ্ডিশ্যনটো কি আছে, দেৰ ইজ ন' এক্সটাৰ্নেল টৰ্ক এক্টিং অন দিছ ছিষ্টেম। যদি এক্সটাৰ্নেল টৰ্কে যদি ইয়াত এক্ট কৰি নাথাকে, তেনেহ'লে কি হ'ব, দ্য টোটেল এংগুলাৰ মোমেণ্টাম অফ দিছ বডি উইল অলৱেজ ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট। ত' দিছ ইজ দ্য ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এংগুলাৰ মোমেণ্টাম। আমাৰ এতিয়া লাষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন লটো হৈছে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ। একৰ্ডিং টু দিছ ল, টোটেল চাৰ্জ অফ এন আইচলেটেড ছিষ্টেম ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট, অৰ উই মে সে ডেট electric charge cannot be created or destroyed. Only it can be transferred from one body to another. আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কেতিয়াও সৃষ্টি বা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ। ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জক অকল এটা বডিৰ পৰা বেলেগ এটা বডিলৈ আমি ট্ৰান্সফাৰহে কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইটোৱে হৈছে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ। ইয়াৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। তোমালোকে এইটো এক্সাম্পল আগত পাইছা যে আমি ফণী এখনে যদি চুলি আঁচুৰি লওঁ, আঁচুৰি পিনে যদি আমি কিছুমান কাগজৰ সৰু সৰু টুকুৰাৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লে এই কাগজৰ টুকুৰাবিলাক ইয়াৰ ওচৰলৈ টানি লৈ আনে। কিয় টানি লৈ আনে, যে যেতিয়া ফণীখন আমি চুলি আঁচুৰি দিওঁ তেতিয়া তাত চাৰ্জৰ ট্ৰান্সফাৰ হয়। চুলিৰ পৰা চাৰ্জ ফণীখনলৈ যায়, বা ফণীৰ পৰা চাৰ্জ ইয়ালৈ যাব পাৰে, চুলিলৈও যাব পাৰে। গতিকে যিটো ট্ৰান্সফাৰ অফ চাৰ্জ হোৱাৰ কাৰণে এই ফণীখনত চাৰ্জ আহি যায়, আৰু চাৰ্জ যেতিয়া আমি সৰু কাগজৰ টুকুৰাৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব, কাগজৰ টুকুৰাবিলাক ইয়াৰ ওচৰলৈ টানি লৈ আনে। মানে আমি এই ফণীখনত যিটো চাৰ্জ আহিলে এইটো আমি নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰা নাই, সি চুলিৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈ পিনে এই ফণীখনলৈ আহিলে। তো ইয়াত কি হৈছে, ট্ৰান্সফাৰ অফ চাৰ্জ হৈছে, ইয়াত কিবা নতুনকৈ চাৰ্জ সৃষ্টি হোৱা নাই। ঠিক আছে, বুজি পাইছা? মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ। তোমালোকে নিউক্লিয়াৰ ফিছন এণ্ড নিউক্লিয়াৰ ফিউজন শুনিছা নিশ্চয়, যে নিউক্লিয়াৰ সংযোজন আৰু নিউক্লিয়াৰ বিয়োজন বুলি আছিলে। এতিয়া এইটো হৈছে নিউক্লিয়াৰ ফিছনৰ কাৰণে ৰিয়েকশ্যন। এই ৰিয়েকশ্যনটো আমি ক'ত পাওঁ, নিউক্লিয়াছত পাওঁ। ঠিক আছে, নিউক্লিয়াছত এইটো নিউক্লিয়াৰ ফিছন হয়। তো ইয়াত কি হৈছে চোৱা, এইটো হ'ল এইটো ইউৰেনিয়ামক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। তো ইউৰেনিয়াম এটাক যেতিয়া এটা নিউট্ৰনে গৈ বম্বাৰ্ড কৰেগৈ, তেতিয়া কি হয়, এই ইউৰেনিয়ামটো ভাগি যায়, ভাগি পিনে দুটা সৰু সৰু নিউক্লিয়াছলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। সেইকেইটা হৈছে বেৰিয়াম আৰু ক্ৰিপ্টন, আৰু লগতে 3টা নিউট্ৰন ওলায়, আৰু লগতে এনাৰ্জি ৰিলিজ হয়। ঠিক আছে, তো ইয়াত তোমালোকে যদি চোৱা, এইটোক কয়, যিটো ইয়াত নাম্বাৰ লিখিছোঁ, এইটোক কয় এটমিক নাম্বাৰ, এইটোক কয় মাছ নাম্বাৰ। এইটো পাৰমাণৱিক সংখ্যা আৰু আণৱিক ভৰ। ঠিক আছে, এতিয়া পাৰমাণৱিক সংখ্যাই কি দিয়ে, ইট গিভছ দ্য নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য নিউক্লিয়াছ। মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইট গিভছ দ্য চাৰ্জ অফ দ্য নিউক্লিয়াছ। এটা নিউক্লিয়াছত কিমান প্ৰটন আছে, বা এটা নিউক্লিয়াছত কিমান চাৰ্জ আছে, কাৰণ নিউক্লিয়াছত প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে, নিউট্ৰনটো চাৰ্জলেছ। গতিকে প্ৰটন যিমানটা থাকিব সিমানেই তাৰ চাৰ্জ হ'ব। গতিকে এই এটমিক নাম্বাৰটোৱে কি দিয়ে, এটা নিউক্লিয়াছত থকা প্ৰটনৰ নাম্বাৰটো দিয়ে, বা আমি ক'ব পাৰোঁ এটা নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জ কিমান সেইটো কোনে দিব, এই এটমিক নাম্বাৰটোৱে দিব। ঠিক আছে, ইয়াত চোৱা ইউৰেনিয়ামৰ তেনেহ'লে চাৰ্জ কিমান, 92, আৰু নিউট্ৰনৰ তোমালোকে জানা চাৰ্জলেছ, সেইটো কাৰণে 0 লিখিছোঁ। চ' টোটেল চাৰ্জ কিমান হ'ব, টোটেল চাৰ্জ হ'ব 0 + 92, ইট উইল বি ইকুৱেল টু 92। তো বিফ'ৰ ৰিয়েকশ্যনটো হোৱাৰ আগতে টোটেল চাৰ্জ ইজ ইকুৱেল টু 92। বুজি পালা এইডোখৰলৈকে? এতিয়া যেতিয়া বম্বাৰ্ডমেণ্ট হৈ যাব, ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ পিছত কি হ'ব চাবা, এতিয়া বেৰিয়াম ওলালে আৰু ক্ৰিপ্টন ওলালে। দ্য এটমিক নম্বৰ অফ বেৰিয়াম ইজ 56। মানে বেৰিয়াম নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰ্জ কিমান, 56, আৰু ক্ৰিপ্টন যিটো আছিলে, ক্ৰিপ্টনৰ চাৰ্জ কিমান, 36। এতিয়া যদি আৰু নিউট্ৰনতো চাৰ্জলেছ 0, তো 3টা নিউট্ৰন ওলালেও তো টোটেল চাৰ্জটো 0ই থাকিব, হয়নে? তো আফটাৰ ৰিয়েকশ্যন টোটেল চাৰ্জ কিমান পালোঁ বাৰু,
টোটেল চাৰ্জ কিমান পালোঁ 56 প্লাছ 36 ইট উইল বি ইকুৱেল টু 92 তেনেহ'লে তোমালোকে দেখিলা যে বিফ'ৰ ৰিয়েকশ্যন টোটেল চাৰ্জ কিমান আছিলে 92 আফটাৰ ৰিয়েকশ্যন কিমান পালোঁ আকৌ 92 পালোঁ মানে চাৰ্জটো কনজাৰ্ভ হৈছে ইয়াত এই ৰিয়েকশ্যনটোত চাৰ্জটো কনজাৰ্ভ হৈছে মানে আমি যিটো পঢ়িছিলোঁ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ ইয়াত লটোত ইয়াত কি দেখাইছোঁ এই ৰিয়েকশ্যনটোত যে চাৰ্জটো কনজাৰ্ভ হৈছে বুজি পাইছা তো এইটোৱে আছিলে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ দেন ইন টুডেজ ক্লাছ উই হেভ ডিছকাছড হোৱাট ইজ ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এনাৰ্জি দেন ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ linear momentum after that law of conservation of angular momentum and lastly law of conservation of charge ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো শেষ হৈছে মই ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলোঁ আৰু তিনিটা পাৰ্টত আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ অলপমান আমি ইমান ডেফটত সোমোৱা নাই টপিকবিলাকৰ ডেফটত কিয় সোমোৱা নাই কাৰণ এই টপিকবিলাক তোমালোকে পিছৰ চেপ্টাৰবিলাকত অলপমান ডিটেইল পাবা তেতিয়া আমি অলপ ডিটেইলছ পঢ়িম এতিয়া প্ৰথম ফিজিক্স তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছাহে পঢ়িব সেইটো কাৰণে মই ইমান ডিটেইলছত যোৱা নাই ঠিক আছে অ'কে তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিবা NCERT বুক ফ'ল' কৰা আৰু ৰেফাৰেঞ্চ বুক কিবা ফ'ল' কৰিব পৰা তো ভালদৰে পঢ়া তেতিয়া এইখিনি ভালদৰে বুজি পাবা ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাবা এবাৰত বুজি নাপালে বাৰে বাৰে চোৱা তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা অ'কে থেংক ইউ